چنار رتوں کے سنگ، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے سیدہ شہلا شکور نے۔ گاڑی کو پورٹ سے نکال کر سامنے والے ڈبل روڈ پر ڈالتے اس نے حسب عادت ڈیش بورڈ سے برائن ایڈم کے سلور نمبرز والی کیسٹ کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر ادھر ہاتھ مارنے پر خلاف توقع ڈیش بورڈ پر بکھرے کاغذات، کتاب اور فائلز کے نیچے سے جلد ہی کیسٹ مل گئی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے وہ ڈیک میں کیسٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سامنے سے آتی ریڈ مرکلا سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ زوردار ٹکر نے اگرچہ اس کے 14 طبق روشن کیے تھے، مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی دماغ پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا کہ دوسری جانب کے متاثرین کو ٹھیک ٹھاک لگی ہے، اور وجہ اس کی مضبوط شراٹ ٹربو کا بھاری اسٹیل بمپر بنا ہوگا۔ دونوں گاڑیاں چوک کے درمیان رک چکی تھیں، مگر مرگلا میں براجمان یونیفارم میں ملبوس 2 عدد کپتان کو دیکھ کر اس نے معذرت کے کلمات کو فوراً سے بیشتر ہضم کیا اور اپنے جارحانہ موڈ میں آ گئی، اور ان کے نکلنے سے قبل پھرتی سے ان کے سر پر پہنچ کر شیشے پر دستک دی۔ ذرا باہر تشریف لائیے گا۔ اس اچانک افتاد پر وہ سنبھلے بھی نہ تھے کہ یہ نئی مصیبت۔ وہ دونوں باہر نکلے، اپنی گاڑی کی شاندار درگت دیکھ کر شدید صدمے کا شکار ہو گئے۔ بند آنکھوں کے ساتھ رش ڈرائیونگ کے مظاہرے پیش کرنا بھی کیا آپ کے قومی فرائض کا حصہ ہے؟ الفاظ اور انداز میں بلا کا تیکھا پن سموئے اس نے چڑھائی میں پہل کی۔ واٹ؟ دیکھیں میڈم، غلطی آپ کی ہے۔ سائیڈ روڈ سے داخل ہوتے وقت آپ کو رکنا چاہیے تھا، ان میں سے ایک تیزی سے بولا۔ ویل، اور آپ کو اپنی اسپیڈ کا اندازہ تو ہوگا نہیں۔ وردی کا رواب جھاڑ کر صرف لائسنس بنا لینے سے ڈرائیونگ نہیں آ جاتی، اور روڈ مینرز کے سبق آپ کو پی ایم اے میں تو ملنے سے رہے، اس لیے قوم کی خدمت اسی طرح جاری رکھیے۔ کیری آن۔ دیکھیں مس، آپ، دوسرے نے بولنے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ اٹھایا۔ پلیز، مجھے کوئی بحث نہیں کرنی۔ صبح صبح آپ جیسوں کے درشن ہو جانے کے بعد سارا دن تو غارت ہوگا ہی۔ اب موڈ خراب مت کریں، اور برائے مہربانی اپنے اس ڈالڈا کے کنستر کو سائیڈ میں کر لیں۔ کینٹ میں ٹریفک بلاک کرنا صرف آپ کے افسران کو زیب دیتا ہے۔ اس نے اچھی خاصی مرگلہ کی مٹی پلیت کرتے ہوئے بے زاری سے کہا۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں آفس سے، کہتی ہوئی نہایت شان بے نیازی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھی، جس پر تکلفاً بھی ایک خراش تک نہ آئی تھی۔ واٹ ڈو یو مین؟ ویٹ ویٹ، پہلے والے کیپٹن نے تیزی سے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ آپ یہاں سے اس طرح نہیں جا سکتی، ہمارا نقصان پورا کیے بغیر۔ وہ انداز و اطوار سے ذرا تیز نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن عدنان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس وقت مجھ سے مس بیہیو کر رہے ہیں، اس نے نظر اس کی نیم پلیٹ پر ڈالتے ہوئے نہایت خوش لہجے میں کہہ کر انہی کی گاڑی سے کمر ٹکا لی۔ اس کا قابل رشک انداز اعتماد دونوں کو حیران کر رہا تھا، ورنہ اب تک ایسے معاملات میں انہوں نے لوگوں کو صرف مرعوب انداز میں دبتے ہی پایا تھا۔ جہاں تک رہا آپ کے نقصان کا سوال، تو جب غلطی میری نہیں تو میں نقصان کیوں پورا کروں؟ آپ اوور اسپیڈ تھے، شکر کریں میں آپ سے اپنی کار کے ڈینٹ کلیم نہیں کر رہی۔ اس نے جھک کر اپنی کار کے اسٹیل بمپر پر پڑنے والے ہلکے سے دباؤ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ خاتون، اس وقت آپ صریحاً زیادتی کر رہی ہیں۔ آپ کی گاڑی پر ایک خراش تک نہیں آئی ہے، جبکہ ہمارا 2-2.5 ہزار کا خرچہ ہوگا۔ دوسرے والے نے قدرے مہذبانہ انداز اختیار کیا۔ جی، آپ کا نہیں، فوج کا نقصان، تصحیح کر لیں۔ آپ لوگوں کی یونٹ ورک شاپس کس کام کی ہیں؟ اس کا مسلسل تمسخرانہ لہجہ کیپٹن عدنان کو بری طرح کھولا رہا تھا۔ تازہ ملی کپتانی کے بعد کسی لڑکی کی جانب سے اس نوعیت کی پذیرائی اب تک کی مختصر سروس کا پہلا سانحہ تھا، ورنہ یونیفارم کے ساتھ تو انہوں نے اب تک صرف ستائشی نظریں ہی دیکھی تھیں۔ سنیں میڈم، یہ کوئی طریقہ نہیں بات کرنے کا۔ آپ مسلسل ہماری انسلٹ کر رہی ہیں، اور ہم آپ کا خاتون ہونے کی وجہ سے لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ ایک تو غلطی اوپر سے ہٹ دھرمی بھی دکھا رہی ہیں۔ مہربانی فرما کر اپنا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر نوٹ کروا دیں، ورنہ، اس بار کیپٹن عدنان کا انداز دھمکی آمیز تھا۔ ورنہ کیا؟ بولیں۔
आप लोग कर ही क्या सकते हैं सिवाय एमपीज़ को सो कॉल्ड एसओएस कॉल के। यहाँ से रेस कोर्स ग्राउंड तक आप ही लोग मंडला रहे होते हैं। उसका तमस्खराना लहजा बदस्तूर कायम था। अब तो कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ सड़क पर यूनिफॉर्म ही काफ़ी है। उसने उनके अकब में एक आर्मी जीप को रुकते देखकर कहा। दोनों बेक वक्त मुड़े और अंदर से बरामद होते मेजर को देखकर सैल्यूट छाड़ा। क्या प्रॉब्लम है? उसने सरसरी नज़र ही में मामला भांप लिया। कुछ भी नया तो नहीं हो रहा, बस ज़रा हमारी काबिल फ़ख्र फ़ौज के ये दो होनहार अफसरान अपनी यूनिफॉर्म का इम्प्रेशन डाल रहे हैं। आइए आप भी इस कार खैर में शरीक हो जाएं। उसके तंज को उसने बखूबी महसूस किया। मोहतरमा कुछ हटके मालूम होती हैं। सर, मेरी गाड़ी का हशर देखें ज़रा, सारी तबाह कर दी है, मगर नुकसान पूरा करना तो दूर की बात, मोहतरमा अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं है। कैप्टन अदनान का लहजा अपने ऑफिसर को सामने देखकर निहायत आजजाना हो गया। जी। वो उसकी जानिब मुड़ा। सॉरी मेजर अली, ये गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने रोड क्लियर देखकर गाड़ी टर्न की थी, जबकि गैरिजन गेट से यहाँ तक इन्हें इतनी स्पीड की ज़रूरत नहीं थी। दूसरे, ये दोनों मुसलसल बदतमीज़ी कर रहे हैं, जो कम अज़ कम इस यूनिफॉर्म के साथ इन्हें ज़ेब नहीं देता। उसने दो टोक लहजे में बात मुकम्मल की। ओके अदनान, आप गाड़ी साइड में कर लें। मगर सर जी, डेंट का? उसने एहतजाज किया। प्लीज़ यार, यूनिट भिजवा दो, मैं साबिर से कहकर डेंटिंग करवा दूंगा। इस वक्त मामला ख़त्म करो, अच्छा नहीं लग रहा, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रही है। थैंक्स मेजर, यही तो मैं काफ़ी देर से कह रही थी कि आप लोगों के पास यूनिट की वर्कशॉप्स तो हैं ही। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अदनान ने चुपचाप गाड़ी हटा ली। उसने इत्मीनान से गाड़ी स्टार्ट की, ज़रा सा रिवर्स करके शीशा उतारा। आपकी आमद का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, और जन से गाड़ी निकाल ले गई। मेजर अली की निगाहें पुरसोच अंदाज में गाड़ी की पिछली नंबर प्लेट पर थीं, जहां ग्रीन हुर्फ में प्रेस नुमाया था। वो अपने ऑफिस में अमेरिका ईरान एटमी मसले पर एक ताज़ा स्टोरी की फ़ाइनल एडिटिंग कर रही थी। नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं कि सेलफोन की बीप हुई। प्राइवेट नंबर पर नज़र पड़ते ही वो समझ गई कि कौन हो सकता है। इत्मीनान से मोबाइल उठाकर दराज में डालकर बंद कर दिया और तवज्जो दोबारा काम पर मरकूज़ कर ली। सेल मुसलसल बज रहा था। स्टोरी फाइनल करने के बाद सिस्टम में महफूज की और कॉपी एडिटर को फॉरवर्ड कर दी। फ़ोन अब खामोश था। उसने तशवीशनाक अंदाज में उसे देखा। इतना शरीफ तो हरगिज़ नहीं है। पर्स से च्युइंगम का ताज़ा पीस निकालकर मुंह में डालती हुई वो बड़बड़ाई। हस्बे तवक्को फिर बेल हुई, मगर इस बार डिस्प्ले पर मून ब्लिंक कर रहा था। अब आए ना राह पर। वो मुस्कुरा दी और कॉल अटेंड की। हेलो, क्या हो रहा है? कभी तो टिक कर नौकरी हलाल कर लिया करो। वो खुशगवार अंदाज में बोली। माही, तुम दुनिया की बेहद स्वीट लड़की हूँ। उसने आराम से उसका जुमला उचक लिया। मुझे पता है, कोई नई बात बताओ। कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही थी? वो बेहद तब कर बोला। वजह तुमको अच्छी तरह पता है, मगर तुम भी तो दुनिया के आखिरी ढीठ इंसान हो। 1000 बार मना कर चुकी हूँ, फ़ौज के सरकारी नंबर से कम से कम मेरे सेल को गुनाहगार मत किया करो। पर्सनल्स के लिए तुम्हारे पास भी तो सेल है, मगर कहाँ जनाब, उसका बैलेंस तो अपनी दर्जन भर गर्लफ्रेंड्स के लिए बचा बचा कर रखा जाता है। वो उसको बुरी तरह लताड़ती हुई बोली। यार यकीन करो, मेरे पास बैलेंस बिल्कुल ख़त्म था। वो बेचारगी से बोला। तो अब क्या फरिश्तों ने आकर रिचार्ज करवा दिया है? बनो मत, उसने डपटा। नहीं, एक कार्ड का रिज़र्व कोटा अलग होता है। लहजा शरारती हुआ। अच्छा फजूल बातें छोड़ो, ये बताओ फ़ोन क्यों किया है? मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं होती हूँ। हलाल वाले पूछ रहे हैं कि आपकी कज़न यौम दिफा के स्पेशल साले नंबर पर अपना आर्टिकल भेज रही हैं या नहीं। कल उनको फाइनल मटेरियल प्रेस भिजवाना है। ओ गॉड, वो सर पकड़कर बैठ गई। क्यों, क्या हुआ माही, खैरियत? कुछ नहीं, जिस सुबह सरकार टकरा जाए तो कुछ भी सही रह सकता है। मेरा आर्टिकल नीचे गाड़ी में पड़ा है। सुबह घर से निकलते वक्त सोचा था दे आऊँगी, मगर खुदा की कसम दिमाग पका कर रख दिया था उन सरफिरे फौजियों ने।
वो बेहद खौफजदा लहजे में बोली तो कैप्टन मुबशिर उर्फ मून ने आंखें दायरे में घुमाई। खैरियत कज़न, लगता है आज फिर हम गरीबों को आपके जलाली गुस्से का सामना करना पड़ा है। बाय द वे, क्या आप तफसील बताना पसंद फरमाएंगी? बेचारे मुतासरीन का हदूद अरबा क्या था? 2 अदद बेहद नामाकूल से इंसान जो हमारी बदनसीबी के कप्तान भी थे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। वो उसको लताड़ने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने देती थी। उनका कसूर और तुमने उनके साथ क्या सलूक किया? वो बेचैन हुआ। मून प्लीज़, इस वक्त तफसील का मूड नहीं। हलाल वाला मामला सेट करो। मैं उनसे कमिटमेंट कर चुकी थी। स्क्रिप्ट मेरे पास है और मैं इस्लामाबाद ऑफिस में हूँ। अभी उठना भी मुश्किल है और रश में घंटा भर की ड्राइविंग अलग। देखो कुछ टाइम ले लो। ओके डियर, मैं कुछ करता हूँ, मगर शाम को राहत से कॉफ़ी पिलवाने का वादा करो, तब मुमकिन है। अंदाज में ब्लैकमेलिंग नुमाया थी। मून के बच्चे, वो दांत कचकचाई। जी बच्चों की फुप्पो। वो हंस दिया। बोलो मंजूर? हाँ पी लेना कंजूस। वो उसकी इन्हीं हरकतों से हमेशा नाला रहती थी। माय डियर कज़न, ये कंजूसी नहीं, मेरी इस अनथक मेहनत का इनाम होगा जो मैं इस नस्तलीक किस्म के मेजर साहब पर करने जा रहा हूँ। और देख लो, कामयाबी का यकीन महकम है जब ही तुमसे डील पहले पक्की की है। दफ़ा हो जाओ, मुझे पता है तुम सब एक थैली के चट्टे बट्टे हो। जल्दी करो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।